सप्रेमी जयजीव प्रिय आत्मन आम गत थर या पूर्वर आलोचना करूँ साधन पादर 6 नंबर सूत्र जोटा कि दृक् दर्शन शक्ति एकात्म बा अस्मिता अर्थात अस्मितार रूपर विषय आलोचना करूँ। अस्मिता अर्थात अहंकार करिबा से अहंकार कहार ना जार आम जो दृक् दर्शन दृक् अर्थ थिला द्रष्टा जी देखे आउ दर्शन अर्थ थिला सारा संसार अनात्मा। तो दृक् होउची आत्मा आउ दर्शन होउची अनात्मा। से जो अनात्मा जो दर्शन शक्ति द्वारा जो भली संसार रे आमर शक्ति विषय रे जानी पारू बा शक्तिर अनुभव करि पारू जहा कि सारा संसार रे समस्ते ता द्वारा ही परिचालित आ से होउची जो दर्शन शक्ति द्वारा जोटा कि थिला राज्य शक्ति क्षमता शक्ति धन शक्ति इंजिन शक्ति इत्यादि इत्यादि संसार रे विभिन्न प्रकार जो थे मनुष्य तार कार्य चलाए से भली से जो शक्तिर जो प्रकाश गुड़िक जोटा थिला सेटा होची दर्शन शक्ति द्वारा यही थिला आमर 6 नंबर सूत्र। आज हम जो साधन पादर 7 नंबर सूत्र मु आलोचना करी जोटा कि सुखानुसयी राग दुखानुसयी देश ये विषय में मध्य महर्षि पतंजलि जो सूत्रु साधन पादरे जो विषय आलोचना करा जाइछि। तो ये जो साधन पादर प्रकृत अर्थ है जो साधन खंडटी के अर्थात जार अभ्यास करा जीवो अभ्यासटा कहार करा जीवो ना अभ्यासटा करा जीवो आमर जेते प्रकार अदरकारी जो विषय गुड़ी को आमे त्याग करिबा जोटा कि जोटा आमर जीवन रे चलापथरे जोटा हानिकारक से भली विषय वस्तु को त्याग करिबा। तो ये विषय रे महर्षि पतंजलि जो कहवा कथा हो सुखानुसयी राग ये विषय अर्थ बुझीदबा। सुखानुसयी रागर अर्थ होची जे सुख को आश्रय करुथिबा जो जो विषय गुड़ी को जहा कि आत्मा को छाड़ी संसार जो अन्य विषय गुड़ी को जे भल पाए ताकू ही कहुचु सुखानुसयी राग। तो ये जो सुखानुसयी राग भितर जमती आसूची आत्मा होची जो चेतन शक्ति से आत्मशक्तिर जो प्रभाव से होची शुभ शक्ति आउ से होची जो आमर सांसारिक विषय रे जिमती जो जो अपकर्म भितर जहाँ को रखा होचु जिमिति धरंतु जुआ जुआ आउ बेश्या आउ ये भली मंद अभ्यास जेतिकी आउ ये भली संसार रे जो जो अभ्यास द्वारा विषय रो भी मध्य जो अभ्यास से सुख मानी अर्थात आत्मा को छाड़ी यही सब विषय गुड़ी करे जो माने सुख मानी सुख मानती ताही होउची सुखानुसयी राग। राग अर्थात ताको भल पाइबा बा प्रेम करिबा बा अतिरिक्त भाव में ताको जत्न करिबा सेतिपई सुखानुसयी राग कहूछ। तो ये जो आत्मा को छाड़ी जे प्रकृत जो आत्मज्ञान हेले आत्मा विषय रे जो भली सबु सत्य ज्ञानर परिचय मिले जो सत्य ज्ञान को लाभ कले मनुष्य तांको जीवन रे सबुठार उच्च पद पाई जाए जहा कि सुख शांति आनंद ये सब से सब पाई पारे। किंतु जो सांसारिक विषय भितर जेमिति जे गुड़ी को अकर्म भितर आसुछि जे गुड़ी को कर्म करिबा द्वारा मनुष्य भितर तांकर आत्मिक सुख ठारू जाई सांसारिक सुख भोग से माने पछे दुख परिणाम भोगंती से सब विषय रे जो विषय रे आसक्त रहिबा ताही होची सुखानुसयी राग। ये जो सुखानुसयी राग जो विषय गुड़ी को कहगला जमती
ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଜୁଆ ମଦ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଆଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୁଖାନସୀ ରାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଏହା ପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖାନସୀ ରାଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରାଗ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଥାଇ ସେ କାହାକୁ ପୁଣି କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଚଳିବ, କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇପାରିବ ବା ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ଆଶା ସେ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସଦାଚାରୀ ହେବା, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ସଂସାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସବୁ ଉଚିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକାର ସେ ପାଇପାରିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ବେଶୀ ରାଗ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯେମିତି ଦୁଃଖାନୁସୟୀ ଦେଶ, ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଟାକି କୁହାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ବେଶ୍ୟା ଜୁଆ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଟାକି ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ତାକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଖରାପ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶ ଘୃଣା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଶୁଭ କର୍ମ ବା ଯେଉଁଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜ ଉପକାରରେ ପାଇବ, ବିଶେଷ କରି ସାଧକମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉପକାର ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ସଦ୍ଗୁରୁ, ସଦ୍ଧାୟ, ସାଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଇଏ ରଖିବା, ଆସକ୍ତି ରଖିବା ବା ଏଇଥିରେ ଏହାକୁ ଦେଶ କରିବା ବା ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଜୀବନର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇବାର ବିଷୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ହେବ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହାକି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମର କର୍ମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଖରାପ ବିଷୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉପକାରରେ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ସୁଖ କରିବା ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିବା, ରାଗ ରଖିବା, ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ସାଧନ କରିବା କଥା, ସାଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନା ସତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାନୁଶାସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାନୁଶାସନ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଯେଉଁ ଜୀବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ତାର ଫଳ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ପାଇବା ସେଇଭଳି ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି 7 ଆଉ 8 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଏକା ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।